17岁来教他，来结婚拿到在这我能稳没这一些呢，那种跟着吃饭啊，跟我吃噻，就他困好，帮我穿好，都能我的接回来，好，以前一点一点没得嘞。Yes, we were a very musical family. We were all into music. My father played the violin beautiful and my mother played the piano. And there was always music in our life, you know. And yeah, we loved dancing and lovely games, you know, as children, you know, in the garden and at birthday parties. It was really lovely. 우리 아버지가 술을 좋아합니다. 그래 나를 불러서 가서 전복을 좀 잡아오너라, 해삼을 좀 잡아오너라. 그래서 내가 그 조락을 들고 그 전복 따는 칼을 가지고 바다에 들어가 전복 해삼 따다가 아버지 술 안주할 때 그때 그 마음은 어디다 비할 수 없이 그렇게 기쁩니다. Di takakaku kagiyak kiba Simsino chinki adora chocho Iba uwa uduru uyasima Dahil kung hindi dyan sa kantang yan, hindi ako mapapasali doon sa, hindi ako siguro, iniisip ko na baka hindi ako nahuli ng hapon. Dahil lang doon, sabi ko, kaya minsan naisip ko, pero nakaraan na ito, baliwala na sa akin. Kaya lang pagka nalaala ko, napapaiyak ako. Ako ay 15 to 16 lang ang edad ko. Nangyari na sa akin yung ganyan ng paghahasa sa akin kanapon. Simula noon hanggang ngayon, ang galit na sa hapon, hindi na aalis. 그녀는 매일 이 작은 성당을 찾는다. 기도는 그녀의 오랜 습관이다. 소녀 시절 그녀는 간절히 수녀가 되기를 원했었다. 얀 오헬은. 그러나 그녀의 소망은 결코 실현되지 못했다. 네덜란드 출신의 얀과 그녀의 가족은 1942년 당시 네덜란드령이었던 인도네시아 자바 지역에서 사탕수수 농장을 경영하며 행복한 삶을 살고 있었다. 그러나 일본군이 자바를 점령하면서 모든 것이 바뀌었다. And we were all trucked away on this truck and taken to prison camp. It was an end of an era. That was the end of the Dutch colonial era. It was the end of an era for my youth, for my whole life ended there. 당시 인도네시아에 살고 있던 외국인들은 남녀로 나뉘어져 모두 수용소에 갇혔다. 고통의 나날들이 시작되었다. 굶주림과 질병으로 수많은 사람들이 죽어갔다. 어느 날 일본군들은 매우 특별한 명령을 내렸다.
they said that all the girls from 17 years had to stand in the compound and line up. You know, after they up and down, they used to look at our face, at our legs, you know, at our figure, and then they chose the 10 prettiest girls. I was one of the 10 that we were left standing there in the end. 소녀들은 트럭에 실려 어디론가 끌려갔다. 그러나 어디로 무엇을 하러 가는지 아무도 설명해주는 사람은 없었다.国民諸君、一時代正義でありました。諸君と共に誠に敬粛に大変どころであります。(19세기) 말 일본은 아시아에서 가장 먼저 서구 산업 문명을 받아들여 근대화에 성공한 나라였다. 20세기 초 군국주의의 길을 걷기 시작한 일본은 러일 전쟁, 만주 사변을 일으켜 대만과 조선을 강점하고 1937년 중일 전쟁을 일으켜 차차 중국 대륙을 점령해 나갔다. 일본의 야망은 여기서 멈추지 않았다. 1940년 독일, 이탈리아와 군사동맹을 맺은 일본은 대동아 공영권이라는 명분 아래 태평양 전쟁을 시작한다. 수천만 명 이상 희생자를 낸 이 전쟁은 결국 1945년 일본의 항복으로 끝을 내린다. 이 전쟁은 특히 여성들에게 가혹했다. 63년이 지난 지금까지 어떤 이들에게는 그 전쟁의 악몽이 계속되고 있다. 필리핀 마스바트 지역 바닷가 작은 마을에 일본군이 나타난 것은 1942년. 점령군은 어린이들에게 일본 노래를 가르쳤다. O sihero o nasago mo ni Sobiyoro hoji no sukatakuso Kimu uyutiko yorogi naki wagani puno okore nare. I'm only grade 2 at that time. Kinakanta nilang Miyo to Ukay no Sorakete. Karoon nga ng welcome party ng mga Hapon. Isa ako sa nasali sa programa. Kakantahin ko yung Mini Yuto Ukay no Sorakete. May pumunta sa akin sa amin na 2 sundalong Hapon. Pinakukuha ko. Sabi ng teacher ko, sumama daw ako. Dahil sa likod lang naman ang eskwelahan. So, hindi ako, sumama naman ako dahil lagi naman pinupunta namin yung lugar na yun. So, pagdating ko doon, kasi hapon na, medyo hanap ko yung kasing edad ko, wala. Di gusto ko nang bumalik. Ang ginawa, hinawakan na ako at medyo itinulak na ako doon sa loob ng kwarto. May maliit na kwarto doon. Doon ako pinasok at sinarado na. 이모와 함께 빨래를 하던 15살 프리아스는 일본군과 맞닥뜨리게 되었다. Maya-maya mga 10 o'clock in the morning, dumating sa amin ang 5 Hapon. Hindi ako naimik dahil hindi ko nga alam kung ano sasagot ko doon. Ang ginawa ng Hapon, pinaso ako dyan ng sigarilyo dito sa mukha, 2 beses. Ngayon ako'y sumigaw. Pag sigaw kong ito, ang ginawa niya sa akin, kinuha niya dito ang kanyang jungle knife at saka ako'y sinaksak niya ako dito. Kaya ito ay nagwang ko yan, nagayan niya. Ay, di matagal na ako ngakuha, di wala na yung gagos na dugo, wala na. Di ang ginawa naman sa akin kan Hapon, talian ako dito sa kuwan, tinalian ako sa kamay, dinala ako doon sa malayo, sa puno, kan langka, doon ako tinali. Itali niya ako doon, yun ako nirip na kang 2 Hapon. 1944년
중국 남부의 한 농촌 마을에 일본군이 들어왔을 때 사람들은 모두 산으로 도망쳤다. 그러나 갓난아기를 키우던 웨이샤오라는 피할 수가 없었고 결국 일본군에 붙잡혔다. Nó quay trở lại đó, tôi mới chẳng thoát đến trẻ, thì cái này thọ ra cửa, ta ra cửa ra vải thầu, ma đu vải thầu, sẵn là xe ra, rồi sở về, rồi vải thầu, do thằng đồ xuống có phiền, ông sẵn xe mấy kia, tôi là mấy kia đi, dấu, đang có phiền, sẵn xe. tới khi chỉ rằng là 이수사는 태평양 전쟁 당시 포항 근처 작은 바닷가 마을에 살고 있었다. 가난한 집안의 맏딸이었던 그녀는 방직 공장에 취직하면 돈을 많이 벌 수 있다는 어느 일본인의 말에 혹해 중국으로 가는 군용 열차에 몸을 실었다. 그 열차에는 7명의 다른 처녀들도 타고 있었다. 저녁에 끔끔하니까네 일본님이 군대가 둘이 왔어요. 거기서 이래 골려보고 나는 인물이 제일 못났어요. 그 안에서. 근데 인물 좀 뺀드럭한 거 골려서 데리고 갔다가 가들이 와서 울고 불고 그날이 행피는 없었어요. 그래 가서 그것들에게 모욕을 당했지요. 그렇게 하고 그놈들이 모욕을 하는 데는 그 안에 있는 놈들이 다 그렇게 강간을 하더래요. Truck stopped in front of a large house. You know, we were in a brothel. We found ourselves in a brothel. We were for the pleasure of the military to have sex with us. The first night and what happened then has tortured my mind for the rest of my life. My life would never be the same again after that first night. And you never lose the memory, because this is your first experience of sex. You know, something that is supposed to be so beautiful. And it is the most horrible thing that you could imagine. May dumating na 5. Binuksan ang pintuan. Masok yung 5. Sabay sampal. Nawala na ako ng malay. Yun, nag-umpisa na sila ng mangrep sa akin. Pagdating ng 3 tao, doon ako na natauhan na nirep na ako. Doon ko nalaan na nirep. Doon ko palang naranasan yung una-unang ganun pala yun. Kaya ako nag-iiyak at nagsisisigaw pa. Sabi, hanggang sa lumabas sila, nagtatawanan. 폐허가 된 채 방치되어 있는 한 농가. 이곳은 전쟁 당시 일본군이 주둔해 있던 건물이며 웨이샤오라는 트럭에 실려 이곳으로 끌려왔다. quay đi dọa là đi qua là thầu trắng có bị mình có giàu như nhìn số bà trò chẳng để thông đấy là những người như mấy thằng đã rất hổ ta chịu khai chẳng là hơn nặng cố nó có nàng cố nó có mấy gì sang khi từ liên thành qua hệ sống nó có cho cái làng ngôn để trọng phụ phải đến là đây sản xuất của đây để canh đông mình hồi là以前干一般干啥 웨이샤오란을 비롯 이 다큐멘터리에 등장하는 여성들이 그 옛날 끌려간 곳. 그곳은 일본군들이 소위 위안소라 부르던 곳이었다. 위안소의 형태는 다양했다. 그러나 이들 위안소들의 목적은 한 가지였다.
군 병력을 성병으로부터 보호하는 한편 무차별한 강간을 방지하여 점령지역 주민들의 반일 감정과 저항 정신을 낮춤으로써 군대의 전투력을 최상의 상태로 보존하려는 것이었다. 那么，1918年到1921年期间呢，当时日军出兵西伯利亚，进攻就是苏俄。在这个过程当中呢，一共有7个师团的日军参加了这个战斗。战争结束以后，日军发现有整整1个师团的官兵患了性病，所以那个事件发生以后，日军一直在考虑怎么防止这种性病的蔓延。那么他不是从严肃军纪的角度去考虑这个问题，去解决这个问题，而是就是怎么为军队提供一个健康的所谓能够保护军队的这样一个性的服務制度。那么这样就是慰安婦制度就開始出現。第1位はですね、戦争が始まって戦地占領地に派遣された日本の軍人が、中国その他で非常にたくさんの強姦事件を起こすんですね。で、それに非常に困って、それを防ぐ一つの手段として、慰安所という慰安所を作り、兵士に女性を斡旋すれば、強姦事件がなくなるんではないかというふうに考えたんですね。They wanted to set up comfort stations so that their soldiers would not go raping and pillaging in the villages, but instead of doing that, they systematically kidnapped and raped these women as a government policy. 전쟁은 점점 치열해졌고 전선은 빠른 속도로 확대되었다. 이에 따라 위안소의 숫자도 급속히 증가되었다. 중국에서부터 동남아 지역 대부분 국가들, 태평양의 작은 섬들에 이르기까지 일본군 발길이 닿는 모든 곳에 위안소가 설치되었다. 정확한 통계는 없지만 그 숫자는 수천 개소 이상으로 추정된다. 위안부로 끌려간 여성들 가운데는 식민지였던 조선과 대만 여성이 다수를 차지했지만 점령 지역의 여성들도 언제든지 위안부로 끌려갈 수 있었다. 위안부들의 모집과 수송, 배치는 모두 군 지휘부의 계획과 허가에 의해서 이루어졌다. They were moved along with the military units. When the military units had to move to different fronts, they moved in military ships, equipments, trucks, etc. It was a part of the Japanese Army military field operation. 全体の、人数ですね、どれぐらいの女性が慰安婦にさせられたかっていうのは、はっきりとはありませんが、少なくとも10数万から20万人ぐらいというのが大体大きな研究の成果です。現地で拉致された女性たちが、例えば何ヶ月か監禁されて、ほとんどもう監禁されてレイプをされたという状態ですけれども、そういう女性たちも特にたくさんいます。 전쟁 말기, 일본군들은 여성들을 끌고 다니며 강간을 하기도 했다. 프리아스는 게릴라를 소탕하던 부대에 의해 몇 달씩 밀림 속을 끌려다니며 성노예 생활을 해야 했다. Ngayon ang ginawa naman nung kuwan, ilinatag nila ang lona doon sa damuhan at doon kami pinahiga ng mga 4 kami babae na may mga tali kami dito. Hindi man kami pinakuan, hindi kami hiwa-hiwalay, nakatali lang kami, nakahiga kami. Yun, yung gabi na yun, ang nag-grip sa akin na hapon ay gayaan. Yung gabi na yun. Pag-aalis kang hapon, isasama kami. Pagbabalik, kasama naman kami doon na naman kami sa kampo na yung guerrilla. Pagkakagabi nire-rip kami kan mga hapon na yan. 중국 동북부에 위치한 목당강시. 이수산을 포함한 수많은 조선 처녀들이 며칠간 군용열차에 실려 이곳까지 끌려왔다. 목당강에는 최소한 3군데의 위안소가 있었고 이수산은 제3위안소라 불리우던 곳에 배치되었다.
목단강 정기정이 한 벌판에 집만 하나 이래 있습니다. 그때는 너리라 해서 너리니까네 일본 군대가 모으는 그 마차에다 우리를 실어서 그 이 학고방에다 갖다가 넣어줍니다. 그래 넣어주니 우리는 그 일곱이가 이런 데로 와서는 어찌는가 하고 그 안에도 보니까네 여자들이 부질부질한 게. 이수사는 이곳에서 전쟁이 끝날 때까지 2년간을 갇혀 살아야 했다. 그녀를 포함 이곳만 해도 수십 명의 위안부들이 있었다. 종전 후 위안소 터는 공장으로 바뀌었고 더 이상 위안소의 흔적은 찾아볼 수 없다. 그러나 감옥 같은 이곳에서 성노예 생활을 강요받았던 기억만은 생생하게 남아있다. 담은 얼마 높은가 하면 사람 두 길은 가게 그래 높게. 그 외에다가는 1m 반 되는 그런 난그 꼬재 이래 세워놨는데 거기다는 이런 저 하얀 저 전기통 하나 뚱딴지를 이래 달아놨습니다. 그래 낮이고 밤이고 그 전기 와 있습니다. 그거가 쥐기만 하면 죽습니다. 전기에 붙어주고. 위안소는 군이 직접 운영하거나 민간에 위탁 운영되기도 했다. 부대 안에 있거나 부대 밖에 있는 경우도 있었다. 그러나 대개 위안소들의 최종 관리 책임은 군에 있었고 군에서 만든 규정에 의해 운영되었다. From the first day we arrived, the whole house was set up to function as a brothel. A reception area, our photographs were taken and they were put on a pin-up board. And they gave us Japanese names, and the names were put under the photos so that the Japanese could pick the girl that they wanted. 문 앞에다 이래 표말을 이래 해놨어요. 그걸 뒤집어 놓으면 들어오고 엎어 놓으면 그 방을 안 들어옵니다. 그런데 이래 문을 열고 이래 보면 줄을 섰어요. 한 10명씩 넘어 되게. 군인들은 위안소 입구에서 사쿠라고 불리우던 콘돔을 하나씩 지급받았다. 콘돔의 이름은 군사용어인 돌격 1번이었다. 이와 함께 성행위 전후 성기에 바르는 소독약이 지급되었다. 이들은 모두 군에서 지급된 병참품의 일종이었다. 이곳은 전 위안부들의 증언을 토대로 재현된 그들의 거처다. 이 좁은 공간에서 여자들은 아침부터 밤까지 매일 수십 명의 일본군을 상대해야 했다. 일본군이 가장 역점을 둔 것은 성병의 예방관리였다. 위안부들은 정기적으로 군의관들로부터 성병 검사를 받아야 했다. 출장 검진을 나온 의사를 보았을 때 야는 한가닥 희망을 가졌다. I thought, oh, a doctor is coming. I thought, good, because he would be an honorable man, you know. He would understand, you know. And he left the door wide open, and there was windows there, and he said to the Japanese, oh, you can all come and have a look while the girls were being examined. I mean, the humiliation, can you imagine the humiliation? 그뿐이 아니었다. 의사는 음흉한 미소를 지었고 그런 그를 피해 야는 필사적으로 도망을 쳤지만 소용이 없었다. And the doctor raped me. He was dragged to the bedroom and he raped me. And from then onwards, every time the doctor came to visit us, he raped me first. Now, and that is a doctor. 콘돔을 사용하지 않는 군인들도 많았다. 때문에 임신하는 경우가 종종 발생했다.
이수산도 그중 하나였다. 내가 임신을 했습니다. 은혜를 척그덕까지 했어요. 아가 되겠다고 또 한바탕 떼게 맞았어요. 날 때리며 물어봅니다. 아는 어떻게 하겠는가 그래. 고향을 보내달라고 나는 집을 가겠다고. 그래 내가 이걸 책임지고 날 여비매 보내달라고 하니까 또 때리고 욕하고 귀통치고 발질로 너리 차서 배를 차서 지우라는 것도 안 지워져요. 한 2달 넘어 3달 됐는데 토하고 먹지 못하고 행편없지요. 내가 얼굴이가 막. 그런데도 군대는 계속 들이보냅니다. 그들은 그녀에게 낙태 수술을 강요했다. 육군 군대 병원이에요. 그에 가서는 몸 주사 놓고 내 자궁 다 끊었어요. 아처럼 막 다 끊어냈어요. 다시는 알을 못 가지게. 견디지 못한 이수사는 탈출을 시도했다. 그러나 주변 지리에 어두운 그녀는 하루 만에 잡혀왔고 모진 고문을 당해야 했다. 이 내 가슴이 여기 위에 아래 너무 뜨거워가지고 없다니까 이게 궁디도 다 험이라요. 연도짜리 일본 연도 있잖아요. 그걸로 막 찌집디다. 화리또에 절가치를 가지고 이거 다 이래 주임이 막 사람이 막 이게 막 비틀어져요. 얼마나 아픈지. 내 몸에는 전체가 일본 놈의 연두짜리라요. 웨이 샤오란도 탈출할 기회만을 노리고 있었다. Đối với hô cô một cái na, với thằng cô na, trời can sâu là khả năng của Thái阳, hơn là cô này chính thọ,都是逃荒。我从我这把几块，把这笼子进去可以吧？把这个笼子去拿回头啊！太阳全部都找那个太阳州了。 죽음을 각오한 탈출이었다. 주민들의 도움을 받아 다행히 그녀는 탈출에 성공할 수 있었다. 花干不去，苦因为我了我，苦蛮苦，同埋苦了这个，我苦了，帮没有了，去真煮了，要你煮个买去，等你煮，这样，我老公讲了。 看我把你们销毁呗，销毁了好了，这个。 레이에스는 위안소에서 모든 음식을 거부했고 몸이 극도로 허약해졌다. 차라리 다행이었다. 일본군은 그녀를 풀어줄 수밖에 없었다. Ang gusto nila, ihahatid pa ako dahil nga may sakit ako. Sabi ko, no, ako na lang mag-isa. Sige, nangangayapit na lang ako dahil mahina talaga na ako, hindi ko na palos makaya. Pero ayaw ko magpahatid dahil natatakot ako sa kanila. Every night, when the last customer would have gone, I would go on my knees and I would pray to God, and I would pray the prayer that Jesus said when he was hanging on the cross. He said, Father, forgive them. They do not know what they are doing. And that was the prayer that kept me going. Dumating ang mga eroplano, ang daming eroplano. Ang akala namin kampo ng eroplano ng mga Hapon. Yung pala ay hindi eroplano ng Amerika. Ngayon sila ay naguhulog ng mga papel. Ang sabi nila, yung daw yung mga Hapon na nanditong mga sundalo ay dapat umuwi na sila. Doon mag-uwi na sa Japan. Yun. Ginawa kang mga Hapon nung mabasa na nila yun. Yun ang umalis na sila doon sa kampo. Maigi naman ang pag-alis nila doon, hindi kami pinatay. Iniwanan na lang kami doon sa kami ay nakatali na 4. Inawanan kami sa kampo kang gerilya.
전쟁은 끝났다. 일본군의 항복과 함께 여성들은 위안소에서 풀려날 수 있었다. 그러나 적지 않은 숫자의 위안부들이 연합군의 폭격에 숨지거나 퇴각하는 일본군에 의해 살해당하기도 했다. 또한 현지에서 위안소로 끌려간 여성들은 고향으로 돌아갈 수 있었지만 조선, 대만 등 식민지에서 끌려온 여성들은 낯선 땅에 내팽겨쳐졌다. 특히 우리나라 위안부가 비극적인 것은 외국으로 배 타고서 그리 옮겨졌거든요. 그러니까는 패전을 거기에서 맞은 다음에 뭐 필리핀 같은 데 가면 영어도 모르고 타갈로그도 모르고 중국말도 모르고 아무 말도 모르니까. 근데 거기에 그냥 버려진 거예요. 전쟁 후 일본의 전쟁 만행에 대해 책임을 묻는 동경 전범전이 열렸다. 그러나 이 재판에서 위안부 문제는 다루어지지 않았다. 재판은 연합국의 피해에 대한 책임만을 다루었고 처벌 범위는 최소화되었다. 총사령관이었던 도주 히데키를 비롯한 6명이 사형 선고를 받았으나 그들의 죄목 중 어디에도 위안부에 관련된 혐의는 없었다. 실질적으로 재판을 주도했던 미국은 의도적으로 위안부 문제를 다루지 않았다. 당시 아시아에 중국과 러시아가 있었기 때문에 아시아 여러 나라들의 그런 공산주의 도미노 현상이 일어날까봐 미국이 일본을 그 아시아에서의 자본주의의 그 기둥이라고 그럴까요? 우산이라고 그럴까요? 그렇게 다시 세우려고 굉장히 노력을 했던 것 같습니다. 그러니까 이제 그 전쟁 범죄에 대해서는 아주 관대해졌던 거죠. 이로써 위안부 문제는 오랜 시간 역사의 수면 아래 잠기게 되었다. 성노예 상황에서 풀려난 위안부들도 모두 입을 다물었다. 가부장제 아래 여성들에겐 수치스러운 경험이었기 때문이었다. 그녀들은 분노와 한을 오직 가슴속에 묻어둘 수밖에 없었다. 세월은 흘러갔다. 그러나 일본군 위안부로 끌려갔던 이들에게 전쟁의 악몽은 멈추지 않았다. 아무도 이들의 꺾여진 청춘과 불행을 책임져 주지 않았다. 과거는 여전히 그들의 삶을 먹는 족쇄였다. 그들은 사회의 관심 밖에 놓여 있었고 자신의 상처 속에 갇혀 죄수처럼 살아야만 했다. 끌려간 여자들이 되게 어리거든요. 그러니까 벼랑간에 당할 때에 수치심이 굉장한데 남자들한테 당하다 보니까는 자기 자신에 대한 혐오감과 수치심과 이 기감, 이거 말로 할 수 없는 이런 게 있는데 이게 끝내 풀리지를 않는 거예요. 慰安婦の被害というのは戦時下だけではなく戦後日本戦も沈黙し社会も沈黙しそして女性たちがその被害を恥ずかしいこととして自分の中に秘めていたその長い戦後も女性たちにとっては被害の連続であったと解決されない戦争が終わっていないその歳月であったということもまた考えてほしいなと思っています。 이수사는 위안소에서 풀려났지만 조국으로 돌아가지 못한 채 빈손으로 낯선 중국 땅을 떠돌아야 했다. 착한 남자를 만나 결혼할 수 있었던 건 그녀의 행운이었다. 돈이 없으니 밥도 하고 빨래도 하고 청소도 하니 그 목지에서 내려온 사람들이 밥 먹을 데 없어 여관에 와 밥 사 먹으면 나를 보고 여자들이 그때 5인가 거기서 나온 여자가 일했는데도 우리 신랑제가 나는 제일 인물이 없는데 기운이 세게 생겼다며 나를 선출했어요. 그녀의 남편은 그녀의 과거를 감싸주고 이해해 주었다. 위안소에서 자궁을 드러내 아이를 낳을 수 없었던 그녀는 아들을 입양했다. 아들은 훌륭히 장성했고 단란한 가정을 이루었지만 남편의 가족 누구에게도 과거를 말할 수 없었고
고향에도 50년간 돌아갈 수 없었다. 프리아스도 전쟁이 끝난 후 결혼을 했다. 그러나 그 결혼은 오래가지 못했다. 일본군에 끌려간 과거가 문제였다. 1949, nag-asawa ako. Ngayon, after 1 year, I'm already separated. Because, dahil, naalaman niya na, ako daw, I'm not virgin anymore. Because, dahil yung kanyang kamag-anak, ka-eskwela ko nung grade 5 kami, yun ang nakaalam na ako ay kinuha ng Hapon. 야는 종전 후 가족의 품으로 돌아왔다. 그러나 그녀가 원하던 수녀의 길로 갈 수는 없었다. 대신 그녀는 이회심 많은 영국군 장교를 만나 사랑에 빠지게 된다. 그들은 결혼하여 호주로 거처를 옮겼다. 야는 안정과 행복을 되찾은 듯 보였다. 그러나 과거가 시간과 함께 사라진 것은 아니었다. And I can honestly tell you that I have never been able to enjoy sexual intercourse, not even with my husband. I loved him and we had sex, but I could never enjoy it because all that I could see again was, especially that first night, it would, as soon as my husband would make love, that scene would come back. And I think this is a terrible thing for a woman, and I think most of the comfort women would probably have the same experience. 웨이샤오라는 운 좋게 탈출했지만 그녀의 뱃속엔 일본군의 씨가 들어서 있었다. 탈출한 뒤 7개월 만에 그녀는 사내 아이를 낳았다. 남편은 그녀와 아기를 구박하기 시작했다. 대담아, 대담아, 어떤 놈 들어와라. Phải mấy chị thời sao bây giờอยู่ใช้khi để khu mà thà là phải để chỉ là tu kinh tổng mà mấy dân như thế đó thành dân vừa mà đấy tụi cô đi ăn mỗi dân thành dân có mấy xây được ta chữ dân như thế nào. 일본인의 피를 받아 태어난 아들 루오샨슈에도 이제 환갑을 넘긴 노인이 되었다. 그러나 어머니의 상처는 고스란히 그에게 옮겨와 질곡의 세월을 보내야 했고 아직도 미혼인 채 어머니의 곁을 지키고 있다. 有一天我读书一回来搁钓鱼山或者他家子钓的江西外地我有五万标我那个到一回来我妈妈我你给那他家子是两万谁他家子跟他妈那一会他家子要跟我说是外国人一样我妈妈她没我妈妈她没讲她心里头很难过她不着急她不讲 As soon as it was getting dark, we knew it would start. Fear all comes over your body, your whole body just, oh God, it's going to start again. And you're all fearful and you hear them coming, you know. Sometimes when it's getting dark at night and I draw the curtains and I see it's getting dark, I get that funny feeling coming over me again of total fear. (50년) 전 일본군에 끌려가서 위안부 생활을 강요당했던 한 할머니가 그동안의 수치심을 딛고 일제의 만행을 고발했습니다. 16살 조건 넘은 것을 끌고 가서 강제로
그 울고서 안 당하려고 막 쫓아나오면 붙잡고 안 놔줘요. 붙잡고 안 놔줘요. 이놈의 새끼가, 일본 놈의 새끼가, 군인 놈의 새끼가. 그래서 할 수 없이 울면서 당해요. 죽기 전에 내 눈 감기 생전에 한번 분풀이 꼭 마을에도 분풀이 하고 싶어요. 반세기 만에 한 목소리가 오랜 침묵을 깨뜨렸다. 그리고 그 반향은 아주 대단했습니다. 그동안 오랫동안 접수센터를 만들어 놨지만은 아무도 연락이 없었는데 그 뒤에 계속적으로 한 분 한 분씩 연락들이 오셔갖고 거의 한 100명 가까이가 몇 달 안에 금방 채워질 정도가 됐습니다. 그리고 그렇게 들어오신 할머니들한테 어떻게 알고 접수를 하시게 됐습니까? 하고 말씀을 여쭤보면은 모두 한결같이 김학순 할머니 정언을 텔레비전에 보고 갑자기 그동안 이 가슴 속에 꼭꼭 묻고 있었던 자기의 그 아주 어릴 적의 상처를 가진 꽃 같은 사람이 나와서 얘기를 하는 것을 보고 너무나 충격을 받고 고민을 하고 이런 것을 돈으로 보상되겠어요. 나 도로지 17살 때로 돌려주세요. Kim Hak-soon, she was the first one to speak out. And I saw on this very television, I saw just this little group of few South Korean women. And when I saw those women, I thought, now is the time to speak. Now I've got to speak. I've got to back them up because as a European voice, you know, European woman, it sounds terrible to say, but I thought the world might listen more to me. 얀도 김학순의 뒤를 이어 백인으로서는 최초의 고발자로 나섰다. 드디어 50년간 묻혀있던 위안부 문제가 세상에 드러나고 일본의 사죄를 촉구하는 운동이 전개되었다. 세계 곳곳에서 본물처럼 역사의 진실을 요구하는 목소리들이 튀어나왔다. And the amazing thing is, this is why we're all sisters in our suffering. At the same time, after 50 years, every comfort woman kept quiet. After 50 years, bang, all of a sudden, the time was right to speak out. 위안부들의 증언이 줄을 이었고 학자들의 세미나 그리고 위안부 단체들 간의 국제연대도 활발해졌다. 다방면에 걸친 꾸준한 노력은 마침내 유엔을 움직이게 된다. 1998년 유엔은 위안부 문제에 대한 권위 있는 연구 결과인 맥두걸 보고서를 발표했다. 이 보고서는 위안부 제도가 제도적 강간이며 성노예 제도임을 국제사회에 공표하게 된다. In some way, through the work that I had done, the international community had taken note of what had happened to them and that they were true atrocities. Post-war Germany, with the most horrendous crimes in its history, made the right choice. Japan, on the other hand, has actively promoted historical amnesia. The continued efforts by some in Japan to distort and deny history and play a game of blame the victim are nauseating. In the opinion of the chair, 2/3 being in the affirmative, the rules are suspended. The resolution is agreed. 2007년 7월 30일 미 하원은 위안부 문제에 대해 일본의 사과를 촉구하는 121 결의안을 만장일치로 통과시켰다. Resolution 121 clearly states what is expected of the Japanese government, and that is to apologize unambiguously and clearly and accepting historical responsibility for what had happened during the 1930s and during World War II relative to the development of the comfort women station system. 미국 의회의 결의안 채택은 진정한 사죄를 요구하는 아시아 여러 나라의 위안부들을 고무했다. 또한 유럽, 캐나다 등 다른 나라 의회에서도 잇따라 결의안을 채택하는 계기가 되었다. There is a one-to-one resolution passed at the U.S. Congress
Japanese government should fully recognize that there is an awareness, no? There is an awareness, and the international is trying to find means and ways to resolve this issue. 그렇다면 결의안 통과에 대한 일본의 반응은 어떠했을까? 다음날 일본의 신문에는 일본 정부가 정부 관계자들에게 항구령을 내렸다는 기사가 실렸다. 결의안을 인정하지 않지만 미국과의 관계를 생각해 발언을 삼가라는 것이다. 그러나 사설란에선 결의안이 명백히 잘못된 판단이라며 노골적으로 비판하고 있다. 또한 위안부 동원에 강제성의 증거가 없다는 과거 주장을 되풀이하고 있다. 이런 일본의 태도에 피해 여성들은 더욱 분노하고 있다. 이제껏 가족들에게조차 과거를 숨겨왔던 이수산이 카메라 앞에 선 것도 그 때문이다. 인터뷰 안 하신다고 그랬었잖아요. 네. 하시기로 마음 바꾸시게 된 이유가 뭐예요? 나는 일본님이 강제로 우리 조선 여성들을 붙잡아 간 일이 없다 하길래 내 너무 분해서 하는 기라요. 촬영하세요. 내가 안 죽고 안 죽도 살아있는데. 일본은 위안부들의 증언을 철저히 무시하면서 강제성을 입증하는 증거는 존재하지 않는다는 입장을 보이고 있다. 그러나 최근 네덜란드에서 발견된 문서만 보더라도 1943년 초 인도네시아 자바에서 일본 해군 경찰이 위안소에 여성을 공급하기 위해 길거리에서 여성들을 강제로 끌고 왔다는 사실을 명시하고 있다. 더 심각한 것은 일본 정부가 최근 일본 사회의 우경화 경향의 편승, 위안부 존재 자체를 역사에서 지우려 하고 있다는 사실이다.2006年度版教科書、ここからはこの記述なしというのがたくさん増えてます。そして今使っている教科書に残っているのが、関連記述は2社のみです。しかしこの関連記述としても、例えば1社は慰安所という言葉ではなく慰安施設という言葉であったり、慰安婦という言葉はもう消えてなくなったり、あるいはこの慰安婦問題について、きちんとこう説明するというようなことはもうできなくなっているわけで、そういった意味では非常に今日本の子どもたちが慰安婦問題を教えられる学ぶ機会というのは大変もう激減していると。 일본의 위안부 문제에 대한 입장은 여전히 변함없거나 오히려 후퇴하고 있다. 작년 CNN에서는 일본이 사죄를 다시 해야 하는가에 대해 여론조사를 실시했다. 74%의 사람들이 필요 없다고 응답했다. 그렇다면 일본은 과연 사죄를 했었을까? 했었다면 어떤 사죄였을까? 大臣として心から同情をいたしておりますし、またそういう状況に置かれていたということに対して申し訳ない思いでございます。 Hindi pwede na maghingi siya doon dahil hindi yun ang biktima. Kami ang biktima. Dahil dito siya sa amin maghingi ng... I accept Prime Minister's apology. God, George Bush. The stupid apology of Mr. Shinzo Abe, he accepted it. 일본이 과거 몇 차례 사죄의 뜻을 밝힌 것은 사실이다. 그럼에도 피해자들이 계속 사죄를 요구하는 것은 사죄의 진정성이 담겨 있지 않기 때문이다. 女制度は制度冷静だっていうふうに言うほかないと思うんですが、そういうものを作ったのは主体は日本軍であるということをはっきり認めることが必要だと思うんですね。そうして法的責任を認めて、明確な謝罪をすると。それから被害者に対してですね、
賠償をするというそういう手続きがやっぱり必要だと思うんですね。ですから改めて政府として日本政府としてあるいは日本の国会として正式に全ての被害者に対する謝罪をやる必要があると思っています。And I think very importantly to change the school books, the history books used in Japanese schools, so that they accurately reflect what happened. And that, I think, is a critically important piece of this, so that future generations are at least educated and knowledgeable about what happened and have the best opportunity possible to keep it from happening again. 아이고, 오셨습니까? 반갑습니다. 2007년 여름 이수사는 드디어 아들에게 숨겨온 과거를 털어놓았다. 对于这个慰安妇这个情报呢，就是我从书本上以前都知道，但是我从来没想到我母亲是慰安妇。在我母亲胸前，小时候我一直以为我母亲就是有骨质增生，是一种病的。这次我母亲回来了，跟我说这些事儿的时候，我才知道我母亲这个胸部都是日本人逃跑的时候，都是日本人强迫她，就是回去当慰安妇，给日本人使用那个酷刑给造成的。不为我母亲这段历史感到这个耻辱，相反，我为我母亲能够坚强的活到现在，能够控诉日本人，我感到骄傲。 웨이샤오란의 아들 루샨쇼에는 최근 일본 정부에게 한 통의 편지를 썼다. 중일전쟁 당시 나의 모친은 일본군에게 잡혀가 위안부가 되었습니다. 거기서 임신을 하여 나를 낳았습니다. 그때부터 어머니와 나는 마음에 큰 상처를 안고 살아왔습니다. 어머니께는 남아있는 시간이 많지 않습니다. 인도주의 입장에서 신속히 행동을 하십시오. 那个国外的慰安妇呢，是怪日本人嘛？我父母亲欺负的嘛，那个怪他嘛，怪日本人去出生嘛。你给这本来是寄信的，不想讲啊，比如伤疤。 给他好了，不能跟着我拉一刀，要到日本人来负担我，养我这一辈子。 한국 경기도 광주에는 일본군 위안부 역사관이 있다. 1998년 위안부에 관한 기억들을 잊지 않기 위해 문을 연 이곳에 많은 일본인들이 방문한다. 이곳에서 이들은 모국 일본의 부끄러운 역사를 만나게 된다. 부정하고 싶은 과거의 진실이지만 그를 똑바로 바라봄으로써 이들은 새로운 각오를 하게 된다. 많은 일본인들이 자신들의 정부를 대신하여 사죄와 위로의 편지를 위안부의 침대 속에 남기고 간다. 한 일본 학생은 이런 편지를 남겼다. 저의 할아버지는 황군 병사였습니다. 위안소에서 줄을 지었던 할아버지는 무엇을 느끼고 있었을까요? 위안소에서 만난 당신과 할아버지. 그 불행한 만남은 전쟁으로 막대한 이익을 얻는 어떤 괴물에 의해 이루어진 일이었습니다. 우리들의 만남이 당신과 저의 창문에 희망의 빛을 비출 수 있기를 바랍니다. 저는 그 괴물을 쫓아내기 위해 싸워나갈 것입니다. 일본에서 온 코가 토쿠코. 수많은 위안부 할머니들이 세상을 떠났다.
그들 중 단지 몇 사람만이 이렇게 사진을 남겼다. 거의 대부분은 사진 한 장, 꽃 한 송이, 억울함의 외침도 없이 쓸쓸히 최후를 마쳤다. 이제 남아있는 사람들의 숫자나 그들의 남은 시간이 얼마 없다. 이 작품에 등장했던 여성들도 머지않아 사진으로만 기억될 것이다. 전쟁 속에 꽃같은 청춘을 유린당하고 평생을 굴욕 속에 살아야 했던 여성들. 한국, 중국, 베트남, 싱가포르, 말레이시아, 필리핀, 인도네시아, 캄보디아, 라오스, 파푸아 뉴기니아, 네덜란드 등 13개국의 20만 이상의 희생자들. 그리고 이 지구상에서 추악한 전쟁과 성노예제의 역사가 사라지길 원하는 모든 사람들이 일본 정부의 사죄를 기다리고 있다. 사죄는 이 여성들만을 위한 것이 아니다. 일본의 사죄는 일본을 포함한 세상의 평화를 위해 요구된다. 일본은 매우 강한 힘을 가지고 있는 나라입니다. 근데 그 나라가 여전히 과거에 저지른 그러한 인권 침해의 범죄에 대해서 숨기려고 하고 인정하지 않고 교육하지 않고 그런 것은 대단한 평화를 위협하는 불안 요인이라고 생각을 합니다. 그리고 그 평화를 서로 같이 갖고 나갈 수가 없는 것인 거죠. 일본이 사죄를 해야 자기네들이 저지른 그 죄에서 자기네들이 해방이 되지요. 우리도 우리지만 할머니들이 한도 풀리지만 일본한테도 똑같이 자기네한테도 그게 그 죄에서 해방이 돼요. 일본의 사죄가 없는 한 이 여성들에게 63년 전 끝났어야 할 전쟁은 언제까지라도 계속될 것이다. 그 전쟁을 끝내고 가해자들과 피해자들이 함께 해방을 맞는 날, 그날이 속히 오기를 이 얼굴들과 함께 기대한다.